तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा। जब गुर बोला है तब बिस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप सखा सखाए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पैरो नाम हमारे पूरे काज, नाम हमारे पूजा देव। पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बौली साहब, जिन्होंने सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की चरण छोह प्राप्त हुई। इस महान अस्थान के उत्ते आप संगत अमृत वेले तो सतगुरु महाराज जी के दर के उत्ते जुड़ करके बैठे हो। निता प्रति की जो मर्यादा के अनुसार सतगुरु महाराज जी की लड़ीवार बाणी की विचार आप जी सरवण कर रहे हो। अज का जो पावन शब्द के आरंभलियां पंक्तियां आप जी ने सरवण कीतियां ने, ये पावन बचन पंचम गुरुदेव पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी के उचारण किए हुए भैरो राग के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन पवित्र अंग 1145 तो आरंभ हो के 1146 अंग ते इन्हां पावन बचनों की संपूर्णता है। सतगुरु महाराज पातशाह बख्शिश करन, गुरमत विचारां की सांझ करिए। आप संगत आसीस बख्शो, मन बिरतियां करो एकाग्र। सतगुरु महाराज जी के चरणों चाओ हाजरी लवाइए। अदब प्यार सत्कार दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। फिर करो जी कृपा आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु साहिब जी भैरो महला पंजवा। भैरो राग है तो सतगुरु महाराज पंजवा महले तो भाव के गुरु अर्जन देव महाराज इस शब्द के उचारण करता है। नाम हमारा वेद अरनाद। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने इन्हां पावन अज के बचनों के विच सतगुरु महाराज जी ने नाम की महिमा दसी है कि नाम कितना वड्डा महान है। धर्म ग्रंथ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।
वेद ते कतेब शब्द भी सतगुरु महाराज जी ने वरते हैं। और सतगुरु महाराज पातशाह ने एक शब्द वरत्या है नाद। नाद के अर्थ होंगे ने स्रोत, आवाज़। सतगुरु महाराज कहते ने कि नाम एक ऐसा बख्शिश है परमात्मा के वलों, जो कोई जपना शुरू करता है तो बहुते धर्म ग्रंथों का फल जिहड़ा है सतगुरु महाराज कहते ने नाम दे विचों प्राप्त होंदा है। हुण देखो रागी सिंह कीर्तन करते आ, शरीर की एक सीमा होंदी है कितनी देर तक साजां नूं वजाया जा सकता है, जां किन्ना क देर तक असीं गा सकते हैं, आखिर शरीर थकदा है। पर सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं कि एक अंतर आत्मे नाद वजदा है, जो परमात्मा की बख्शिश होंदी उन्हें वजाउणा नहीं पैंदा, वो एक रस लगातार हर वेले वो वजदा रहिंदा है। और महाराज कहते हैं कि वडभागी होंदे ने जिहड़े उस नाद नूं सुनते हैं। असीं रोज़ सतगुरु महाराज जी दी पावन पंक्तियां पढ़ते हैं, आनंद सुनहो वडभागी। उत्थे शब्द आनंद आ, आनंद शब्द होंदा है। आनंद के अर्थ होंदे ने जिस चीज़ नूं मान के ते अंदर सुख जां अंदर आनंद प्राप्त होंदा है। ते आनंद के अर्थ होंदे ने अनाहद नाद। आनंद मानिया जाता है, आनंद नूं महसूस किया जाता है, ते अनाहद जिहड़ा है उन्होंने सुनीदा है, वो सुनन का विषय है। और सतगुरु महाराज ने नाल सुनो कह दिता ताकि पता लग जाए कि आनंद नहीं कहना, आनंद कहना है। आनंद सुनहो वडभागी हो। तो महाराज कहते ने सुन वाले नूं अवस्था की प्राप्त होंदी, सगल मनोरथ पूरे। मनोरथ के अर्थ होंदा है कि कारज असी तरले कढ़दे हैं कि आ भी साडा काम बन जाए, आ भी बन जाए। महाराज कहने अंदर अनाहद नूं सुनना कर, नाम जपना शुरू कर। अज सतगुरु महाराज जी ने बख्शिश की है कि नाम हमारे पूरे काज। नाम इन्नी कृपा कर देंदा है कि फिर तरले मारन की लोड़ नहीं पैंदी। सतगुरु महाराज कहते ने नाम कारज संपूर्ण कर देंदा है, अचिंत काम कर देंदा है, अचनचेत, जो साडे मन चित्त विच भी नहीं हुंदा कि किवें होएगा। सतगुरु महाराज कहते ने नाम उन्हां कारजां नूं भी संपूर्ण करता है। सतगुरु महाराज कहते ने कि बशर्त यह आ कि हिरदे दे अंदरों ये आवाज़ निकले। नाम कहना बहुत सौखा, वाहिगुरु कहना होवे तो जिन्नी वारी मर्जी कह सकते हैं। बार बार कहते हैं, सारी सारी रात भी कई जपते हैं। और ये जपना भी इस करके होंदा है कि महाराज किते कृपा कर देन कि एक छिन साडी जिंदगी विच आ जाए कि जदों कल्ला जीव ही ना वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदी होवे, मन भी कहन लग पे, मन दे अंदरों भी आवाज़ आनी शुरू हो जाए। तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि फिर ये अवस्था होंदी है, एक चित जहे एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। मन करके भी कह दिता। महाराज कहते हैं जन्म मरण तो मुक्त हो जाता है। पर जेकर कला मूह तो ही कहता पिया है, सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना विचारे। धर्म ग्रंथां दे उत्ते कही जाना कि इहदे विच आ कमी, उहदे विच आ कमी। सतगुरु महाराज कहते ने अपनी विद्वता का, अपने ज्ञान का हंकार करी जाना कि मैनू बहुत पता, मैं धर्म ग्रंथां नूं भी झूठा कर दिता। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने असल च धर्म ग्रंथ झूठे नहीं होया करदे, जिहड़ा उनकी विचार ते नहीं चलता। हुण देखो हरेक बाणी का शब्द आ, तो बाणी के हर शब्द दे विच सतगुरु महाराज जी नाम की महिमा कहते हैं। सतगुरु महाराज हर शब्द हर अंग के उत्ते नाम की गल महाराज करते हैं। हुण बहुते ज्ञान वाला कोई कहे जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, आ नहीं हो गया, आ किवें हो गया। हुण देखो बाणी नूं नहीं झुठलाया जा सकता। सतगुरु महाराज तो बार बार नाम की गल करके कहते हैं कि नाम जपेगा तो जीवन सफला होएगा। जे कला बाहरी ज्ञान इकट्ठा करके बैठ गया, उनके नाल सतगुरु महाराज कहते हैं मत थोड़ी सेव गवाइए
ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਗ ਨਾਦ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਗ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧਨ ਸੋ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ ਅਲਾਪਤ ਸਭ ਤਿੱਖ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਨਾਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵਿਆ, ਕਰਨਾਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤੰਗ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਰਾਇਡ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਾਂ, ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਵੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੀਂ ਨਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਕਰੂਲੀਆਂ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਕਰੂਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਿੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੂਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੋਲ ਦੇਣਾ, ਕਰੂਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਬੁੱਝਣੀ ਸੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰੂਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਕਪਟ ਤੇ ਵਿਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਫਰੇਬ ਤੇ ਧੋਖਾ, ਝੂਠ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਅਰ ਨਾਦ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਵੱਜਣੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ
ਪੂਰੇ ਕਾਜ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਊਨਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ, ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਨ ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਫੁਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਲਿਖਣ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਲਮ ਫੜਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਾਜ ਅੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨਦੀ 'ਤੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਫੜਾ। ਜਦੋਂ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਈ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਚੱਲ ਬੈਠਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਦਿਖਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਾਜ, ਕਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਜਾ ਦੇਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰੀਆਂ ਤੱਪੜ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ
गुर की सेव। संत की सेवा हर नाम ध्याईए। रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ सेवा भी यही ਹੁੰਦੀ ਆ कि नाम जपना असल 'ਚ सेवा ਹੁੰਦੀ ਆ। सतगुरु महाराज कहते हैं प्रभु की सेवा, रब की सेवा, गुरु की सेवा, परमेश्वर की सेवा करनी वो की है, नाम हमारा है। नाम जपना गुरु की सेव, गुरु की सेवा है। श्रेष्ठ सेवा करके सतगुरु महाराज ने क्या है, गुर पूरा दृढ़ हर नाम। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं साडे वड्डे सतगुरु जिहड़े ने, गुरु पिता जी धन गुरु रामदास महाराज, गुरु अमरदास महाराज, ਹੁਣ 2 गुरु ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਪਾਉਣਾ ਕਿ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਓ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 5 ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹਰ ਨਾਮ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਓਂਕਾਰ ਆਰੰਕਾਰ ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰ ਹਰ ਕਾਮ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੇਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰ ਹਰ ਕਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਥਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਥਾ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਉੱਤਮ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੱਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਬ ਇਤਿਆਦਿਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ 10 ਪੁਰਬ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੇ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ, ਤ੍ਰੈਦਸ਼ੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਗਿਣੇ ਗਏ ਆ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੌਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਮੱਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਜਨ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜਨ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪੁਰਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਨ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰਨ ਦਾਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਲੈਤ ਤੇ ਸਗਲ ਪਵੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਤਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਨਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਤੇ ਸਗਲ ਪਵੀਤ। ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸੌਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨਵੇ। ਲਾਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁਕਮ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਲਾਇਲਪੁਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਜਨੀਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਕਿਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪੈਲੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਪੈਲੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 47 ਆਈ, ਘਰ ਉਜੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਹ ਮਰੱਬੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੱਬੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ।
ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਹਿਣ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਸੌਨ ਸੰਜੋਗ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਗ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੋਗ। ਲੋਕੀ ਭੋਗਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਲਕਾ ਟੂਟੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਵਿਵਹਾਰ। ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਪਾਰ ਆ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਟੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪੀਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨ ਥੱਕ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਥੱਕ ਹੀ ਗਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ, ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।